الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ عز وجل ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ عز وجل وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال اللہ عز وجل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. کیا اردو میں بولنا؟ اردو میں چاہیے. تمام تعریفیں، تمام عبادات اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سازاور ہیں، جس نے ہم تمام کو اس کے فضل و کرم سے ایک عظیم، ایک بابرکت، ایک برکتوں والی کار خیر کے لیے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو بہتر سے بہتر انداز میں، یعنی اس نکاح کو بہتر سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور قبول فرمائے. اور اس کے بعد دلہن کے گھر والوں کو اور دلہے کے گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کو دن بدن محبت کا اضافہ فرمائے اور دونوں کو بھی اور ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے اور بڑے نقصان سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. آمین. محترم بزرگوں، دوستو، ہم جس کار خیر یعنی نکاح کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ کار خیر، یہ نکاح بہت ہی برکتوں والا کار خیر ہے. بہت ہی، ایک نہیں دو نہیں، جس کے اندر نکاح کے بعد ہونے والے برکتوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. اتنے عظیم، افضل، برکتوں والے کار خیر کے لیے آج کے دن ماحول اس طرح الٹا ہو چکا ہے کہ اس کار خیر سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. یعنی نکاح کرنے کے لیے یعنی اس کو مشکل کر دیا گیا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوار مولانا جناب سید فضل الرحمان بھائی جس طریقے سے ہمیں سمجھائے ہیں، کیا بہترین انداز میں الحمدللہ ہو بہو اسی طرح نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. ہمیں اسلام یہی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اسلام یہی تعلیم دے رہا ہے. اس کا نقشہ ہم کو اللہ کے رسول و اصحاب کرام کے نکاح اور تابعین، تبا تابعین، سلف صالحین کے نکاحوں سے ہمیں بہترین سبق حاصل ہو رہے ہیں. ہونے کے باوجود آج کے دن نکاح کو مکمل طور سے الٹا یعنی مشکل کر دیا گیا، مہنگا کر دیا گیا. بہت بڑی تکلیف والا کام، بہت بڑا کام اس طریقے سے کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، جیسا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان بھائی نے فرمایا، بہترین عبرتناک واقعہ سنایا ہم کو. کیا بہترین انداز میں نکاح ہو گیا میرے محترم دوستو. بات چیت بھی ہو گئی، درس و تدریس کا وقت ختم ہوتی ہی نکاح بھی ہوگا. الحمدللہ بیٹی کو لے جا کر داماد کے گھر چھوڑ دیے. میرے محترم دوستو، نکاح اس لیے تکلیف اور بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے کہ آج کے دن جوڑا، گھوڑا، کٹنم، جہیز اور سونا، کیا بچی کے نام پر کیا کچھ جگہ ہے یا مکان ہے؟ کیا ہے؟ کتنے کاس آپ ڈال رہے ہیں؟ 50 کاس، 40 کاس، 30 کاس. اللہ اکبر. اس طریقے کا ماحول گندا ہو چکا ہے. اسی لیے نکاح بہت مصیبت والا کام نظر آ رہا ہے. اسی لیے لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا جا رہا ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر سالوں سال کھپا دیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ہماری لڑکی بہت بڑی نوکری والی ہو جائے، جاب کرنے والی ہو جائے، تو بالکل کم کٹنم میں لوگ کر کے لے کے جائیں گے. کیونکہ کما رہی ہے نا بچی کے طرف سے آمدنی آ رہی ہے. چلو تھوڑا بہت کٹنم دے دیے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت سونا ڈال دیا تو کوئی بات نہیں. لڑکے کو بھی اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے. جب لڑکا بالغ ہوتا ہے 1-2 سال میں الحمدللہ 10-20 ہزار کے آمدنی والا ہونے کے باوجود
اس کی تنخواہ اور بڑھ جائے, اس کا تنخواہ اور بڑھ جائے, اور ترقی ہو جائے, ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں پہنچ جائے, 40,000 تنخواہ والا 80,000 لینے والا بن جائے, 80,000 والا 1.5 لاکھ روپے لینے والا بن جائے, تب کٹنم بڑھ چڑھ کر آئے گا. اللہ اکبر. بڑے بڑے خاندان والے ہمارے گھر آئیں گے رشتے کے لیے. اس طرح تکلیف کر مشکل بنا دیا گیا ہے آسان نکاح کو. میرے محترم دوستو, ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ الحمدللہ مولالی بھائی نے ابھی مہر بھی لڑکی کو پہنچا دیا گیا, بھیج دیے ہیں مہر. الحمدللہ جو بھی دیے ہیں الحمدللہ, اللہ اس کو قبول فرمائے, اللہ اس کے اندر رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. مہر نقد دے دیے ہیں. آج کے دن مہر قرض لکھایا جا رہا ہے, مہر قرضہ لکھایا جا رہا ہے. مرنے کے بعد, شوہر مرنے کے بعد بیوی کو بلایا جا رہا ہے, مہر معاف کر دو, مہر معاف کر دو, مہر معاف کر دو. بیچاری رونے کی دریا میں ڈوبی ہوئی ہے, رنج و غم میں ڈوبی ہوئی ہے, روتے روتے مہر معاف کر دی بولی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے روتے روتے معاف کرتی کیا ماں, ہنستے ہنستے معاف کر. کیسا ہنستی بھائی انہیں؟ پہلے تمہیں مہر دیے نہیں. ایک نکاح کا واقعہ میں سنا ہوں, سونے کے بسکٹ لکھائے جا رہے ہیں, نکاح میں سونے کے بسکٹ لکھائے جا رہے ہیں, نہ ان دیتا نہ ان لیتا. مولانا عبداللہ مدنی نے کہا نہ ان دیتا نہ ان لیتی, میں کہتا ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے. غور کیجئے میرے محترم دوستو, کیسا زمانہ تھا, کیسا ماحول تھا. اس واقعے میں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے واقعات ہمیں الحمدللہ مل رہے ہیں غور کرنے والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے, نصیحت پکڑنے والوں کے لیے, سمجھداروں کے لیے. ایک نہیں دو نہیں بہت سارے نصیحتیں ہمیں الحمدللہ اس عبرتناک واقعے میں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت چل رہی تھی, مسئلے مسائل سنا رہے تھے, سن رہے تھے. اچانک ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. کیسا بھروسہ تھا, کیسی بات تھی, کیسا مجمع تھا. اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دی, یعنی میرے لیے آپ جو بھی فیصلہ کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر مبارک نیچے کر لی اور سارے اصحاب کرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے, سناٹا چھایا ہوا تھا. اچانک ایک نوجوان اٹھ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر آپ کو منظور ہے, اگر آپ راضی ہیں تو اس عورت کا نکاح مجھے سے کر دیں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھے, وہ نوجوان یہ سوال نہیں کیا کہ اس عورت کے نام پر کتنی پراپرٹی ہے, اس عورت کو کتنے کاس کا زیور بنا کر رکھا ہے اس کا والد یا اس کے والدین نے. یہ نہیں پوچھا وہ نوجوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے لگے کہ اے نوجوان تیرے پاس مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے کیا ہے. اے نوجوان اس عورت سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے. غور کیجئے میرے محترم دوستو, پورا ماحول کس طرح الٹا ہو چکا ہے. جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو فوراً کٹنم کا لفظ, سونے کا لفظ, پراپرٹی کا لفظ نکلتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے اے نوجوان تیرے پاس مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے کیا ہے. غور کیجئے میرے محترم دوستو, کیسا ایمان تھا, کیسا جذبہ تھا, کیسا دین کی تڑپ تھی, کیسی غریبی تھی, کیسی لاچاری تھی. ایسے حالت میں بھی کیا باتیں اور کیا کام ہو رہا ہے. اس نوجوان نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا نوجوان تیرے مکان کو جا کر تلاش کر, کچھ بھی مل جائے گا وہ لے کر آ جانا مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے. میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس عورت کا نکاح تجھ سے کرنے کے لیے میں تیار ہوں. کچھ بھی لے کر آ, مکان کو جا کر تلاش کر. بیچارہ مکان جاتا ہے, تلاش کرتا ہے, کچھ بھی میسر نہیں ہوتا ہے. کتنی غریبی, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان بیٹھا ہوا تھا.
इतनी गरीबी में। आज के दिन कमाई पर कमाई चल रही है, मकान पर दूसरा मकान बन रहे हैं, एक दुकान नहीं दूसरा तीसरा चौथा कर रहे हैं। दिन इस्लाम के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं। कम अज कम अफसोस की बात है, 5 वक्त नमाज के लिए वक्त निकालने के लिए आज के दिन मुसलमान के पास वक्त नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला और ढील दे रहा है और ढील दे रहा है। कभी नोटबंदी का अजाब ला रहा है हमारे ऊपर, कभी एनआरसी सीए का अजाब ला रहा है, कभी कोरोना वायरस का अजाब ला रहा है, फिर भी अकल नहीं आती है हमारे भाइयों को। इतने अजाब आने के बावजूद, इतने तकालीफ, इतनी मुसीबतें, अल्लाह ताला डंके की चोट की तरह सूरह शूरा आयत नंबर 30 में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। ऐ लोगों, तुम पर जो भी मुसीबतें आते हैं, जो भी तकालीफ आते हैं, तुम्हारे बद आमालियों का नतीजा है। और बहुत सारे गुनाह अल्लाह ताला ऐसे ही माफ कर दिया करता है। अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह हमारे माफ करने के बावजूद हमारे गुनाह इतने दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन तिजारत में गुनाह, मकान वालों के हुकूक अदा करने में गुनाह, अल्लाह के हुकूक अदा करने में गुनाह, अल्लाहु अकबर, हुलिये में अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह के रसूल व सहाबा किराम की मुखालिफत और कारोबार में मुखालिफत, मकान चलाने और मकान वालों के हुकूक अदा करने में मुखालिफत, फिर भी अल्लाह ताला ढील दे रहा है। छोटे छोटे अजाब पहले रवाना करता है अल्लाह ताला, छोटे छोटे। जिस तरीके से बच्चा, हमारे घर में बच्चा कुछ गलती करता है तो हम पहले उसको डराते हैं, समझाते हैं, डराते हैं, फिर उसके बाद उसको छड़ी लेकर मारते हैं। उसी तरह अल्लाह ताला धीरे धीरे लाता है। कहीं ऐसा ना हो कि और कोरोना वायरस से भी और बहुत बड़ा अजाब भी आ सकता है। फौरन हम तमाम में एक तब्दीली आनी चाहिए, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, चाहे चारों में रहकर भी या तनहा रहकर भी। तन्हाई में बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं आज के दिन। आज के दिन कई नौजवानों के, कई लोगों के गुनाह तन्हाई में हो रहे हैं। तन्हाई में भी अल्लाह ताला हमें देख रहा है। वो ईमान, वो अकीदा रखना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप लोगों को वाकया सुना रहा था कि वो नौजवान अपने मकान पहुंचा, महर के लिए तलाश किया, कोई चीज हासिल नहीं हुई, मायूस होकर वापस आया। अरे अल्लाह के रसूल, रब्ब काबा की कसम, उस अल्लाह की कसम, मेरे मकान में कोई चीज हासिल नहीं हुई, कोई चीज नहीं मिली। फिर वो अपने साथियों के पास जाता है। उसकी फ्रेंड सर्किल भी कैसी है और कीजिए, वो भी गरीब, और उसके फ्रेंड सर्किल का हाल गौर कीजिए। फ्रेंड सर्किल के पास जाता है, फ्रेंड्स के पास जाता है, तलाश करता है, पूछता है, कोई चीज उसको मैसर नहीं हो रही है। फिर मायूस होकर वापस आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उसका सवाल करते हैं, क्या तेरे पास लोहे की अंगूठी तो मौजूद है? और महर की अहमियत गौर कीजिए मेरे मोहतरम सरो। महर का मसला कितना अहम है, कितना जरूरी है। सोने लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सोने की नहीं कम से कम लोहे की, चांदी की नहीं कम से कम लोहे की। लोहे की अंगूठी भी इसके पास मैसर नहीं है। सारा मजमा खामोश बैठा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। वो नौजवान उठकर मायूस होकर वापस जा रहा था। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाए, सवाल करने लगे कि वो नौजवान कहां है जो इस औरत से निकाह करना चाहता था। असहाब अकराम ने कहा जा रहा है। फिर उसको बुलाकर, उस नौजवान को बुलाकर, उस असहाब रसूल को बुलाकर सवाल करने लगे कि क्या तुझे कोई आयत, कोई सूरतें याद है? उन्होंने कहा फला फला सूरत मुझे याद है। क्या ये सूरतें महर के तौर पर मैं कायम करके तेरा निकाह कर दूं? क्या सूरतें उसको सिखा देगा? हाँ अल्लाह के रसूल, मैं सिखा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, महर के तौर पर कम अज कम इन आयतों को, इन सूरतों को अल्लाह ताला मुकर्रर करके, ना कोई पैसा, ना कोई सोना, ना कोई जायदाद, यानी महर का मसला इतना अहम मसला है मेरे मोहतरम दोस्तों। फौरन अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त निकाह कर दिए। और मैं 2-3 बातें, और शौहर के हुकूक बीवी पर क्या है और बीवी के हुकूक शौहर पर क्या है, मैंने आप लोगों के आगे सूरह बकरा आयत नंबर 107 तिलावत कर चुका हूं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द के लिए लिबास जैसी है, मर्द और औरत के लिए लिबास जैसा है। अल्लाहु अकबर। लिबास क्या काम करता है हम तमाम जानते हैं। हम तमाम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिबास कितनी अहमियत रखता है।
अगर कोई एक रक्षा चलाने वाला पुलिस का ड्रेस डालकर वड्डेश्वर में अगर लाठी लेकर आ जाए तो लोग उसको क्या समझेंगे? विजयवाड़े में वो मुठा मिस्त्री है या रक्षा चला रहा है या गाड़ी खींच रहा है। वो अगर पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहनकर विजिल लेकर लाठी लेकर अगर वड्डेश्वरम के चौरास्ते में अगर उतर जाए तो उसको हम क्या समझेंगे? उसको पुलिस वाला समझेंगे या पुलिस ऑफिसर समझेंगे। उसी तरह एक पुलिस ऑफिसर विजयवाड़े में जॉब करने वाला यहां आकर एक तापी पकड़ लेकर अगर खड़े हो गया, तापी मिस्त्री के जैसा एक थोड़ा एक तापी पकड़, हम क्या समझेंगे? मामूली कपड़ों पर उसको तापी मिस्त्री समझेंगे। यानी लिबास उतनी अहमियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा सूरह बकरा आयत नंबर 107 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। लिबास औरत मर्द के लिए लिबास है, यानी बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। यानी जो भी अपने शौहर के ऐबों को अगर ढांपना चाहे तो बीवी ढांप सकती है, अगर फाश करना चाहे तो फाश कर सकती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैंने सूर्य ग्रहण की नमाज पढ़ाई, नमाज सलाम फेरते ही कहा कि मैंने इसी नमाज में आतिश जहन्नम को देखा हूं, अल्लाहु अकबर, दोज़ख को देखा हूं। इतना हैरान व परेशान करदा मामला मैंने कभी नहीं देखा। जहन्नम के हालात में से इस तरीके का हाल मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कसीर तादाद में यानी ज्यादा से ज्यादा औरतों को जहन्नम में अजाब उठाते हुए देखा। अल्लाहु अकबर, औरतों को जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा, मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज्यादा देखा मैं जहन्नम में अजाब उठाते हुए, तड़पते हुए, जलते हुए, भुलसते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, औरतें ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में, दोज़ख में, जहन्नम में, इसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाशुक्री की वजह से। फिर सवाल किया सहाबा ने, अल्लाह के रसूल, नाशुक्री की वजह से? क्या अल्लाह की नाशुक्री या शिर्क और कुफ्र करने से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शौहर की नाशुक्री करने से। अल्लाहु अकबर, शौहर की नाफरमानी करने से, नाशुक्री करने से। औरत को कोई मर्द सारी जिंदगी भर ऐशो आराम में रखकर कभी कुछ गलती हो जाए मर्द से, मर्द आदमी से कभी कुछ गलती हो जाए, कभी कुछ कमी बेशी हो जाए, फौरन औरत कहने लगती कि मैं जब से आपके घर आई आज तक कोई सुख और कोई खुशी देखी ही नहीं। यही वजह है औरतों को मैंने जहन्नम में कसीर तादाद में देखा हूं। और मर्दों को नसीहत करते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत टेढ़ी फसली से बनाई गई है, औरत टेढ़ी फसली से बनाई गई है। अगर तुम उस फसली को अचानक सीधा करना चाहे तो वो टूट जाएगी, अगर उसको तुम उसी तरह छोड़ देंगे तो उसी तरह टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। लिहाजा तुम अपने औरतों के गुनाहों को माफ करते जाओ, माफ करते जाओ। उन्हीं में से कोई एक ऐसी अच्छी आदत होगी तुम्हारे दिल को वो खुश कर देगी। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे बातें रह गए ही, मगर वक्त का लिहाज करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। और कुछ भाई का वक्त मैं उनके इरादे से भी बढ़कर मैं अगर ले लिया होगा तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कार्य खैर को अब तक बेहतर से बेहतर अंदाज में अल्लाह ताला इस अंदाज में बेहतर से बेहतर अंदाज में अल्लाह ताला कामयाब किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद भी निके के तमाम जिम्मेदारियां और वलीमे के तमाम जिम्मेदारियों को अल्लाह ताला कामयाब करे और इसको कबूल फरमाए। उसी तरह दोनों घर वालों में भी दिन ब दिन मोहब्बत का इजाफा फरमाए और दोनों घर वालों को भी और हम तमाम को भी दुनिया और आखिरत के हर छोटे और बड़े तकलीफ से, परेशानियों से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।